So this is outline of my talk. We will discuss about what is the exact concept of TET, because you are totally new about this concept. So we will discuss what is the exact concept of the TET. Then we will discuss the instrumentation and methodology of the thermometric enthalpy titrations. Actually instrument कसं असतं ते आणि कशा पद्धतीने instrument ते डिझाइन केलेलं आहे, तर ते थोडक्यात आपण ते डिस्कस करणार आहे. Then we'll discuss the interpretation of the TET curve. इथं पण जसं आपण कंडक्टोमेट्रिक टायट्रेशन्स करतो किंवा जस्ट लाईक अ पोटेन्शियोमेट्रिक टायट्रेशन्स, पीएच मेट्रिक टायट्रेशन्स, या टायट्रेशन मध्ये आपल्याला कसा ग्राफ फाउंड होतो, तसंच टीईटी टायट्रेशन मध्ये सुद्धा काय की वी फाउंड सम ग्राफ्स and we should have some idea, we should have some knowledge to interpret or to read this graph. तर तो जो ग्राफ तुम्हाला मिळणार आहे ना, तो ग्राफ तुम्हाला इंटरप्रेट करणं किंवा तो वाचण्यासाठी तुम्हाला काहीतरी नॉलेज लागतं, काहीतरी आयडियाज लागतात. तर ते ग्राफ कसा वाचायचा त्याबद्दल आपण थोडंसं डिस्कशन करणार आहे. जसं आपण याच्या पाठीमागं टीजी कर्व बघितला, डीटी कर्व बघितला किंवा डीएससी कर्व बघितला की कसं अनालाइज करता येतात किंवा तो ग्राफ कसा इंटरप्रेट करता येतो, तर तो एक पॉईंट आपण डिस्कस करणार आहे. Then we'll discuss the factors affecting to the TET curve. हे काय फार डिटेल मध्ये जाणार नाही आपण, इन शॉर्ट थोडंसं डिस्कस करणार आहे की कुठले कुठले फॅक्टर्स असे आहेत की जे TET कर्व वरती इफेक्ट करतात. And then we'll see the advantages and the applications of the thermometric enthalpy titrations. Okay, let us discuss one by one. So basically, first of all, we'll discuss what is the exact concept of the thermometric enthalpy titrations. Just as I told you, it is also called as a thermometric titrations directly, or we can say that TET. Okay, so now we'll just discuss some introductory discussion regarding, or some introductory part of the thermometric enthalpy titration. So basically, thermometric enthalpy titration is a type of enthalpometric analysis. It is the type of the enthalpometric analysis. The enthalpometric analysis चा type याचा अर्थ काय असणार हो? So what does it mean? It is a type of enthalpometric analysis असं म्हटलेलं आहे. It is a type of enthalpometric analysis. म्हणजेच काय की there is something related to the enthalpy is measured in this technique. Enthalpy म्हणजे काय हो? It is just a form of the heat असं म्हणूया आपण, किंवा enthalpy of reaction असं म्हणतो. त्यावेळेस त्याला आपण काय म्हणू शकतो? It is the heat of reaction. म्हणजे कुठली रिएक्शन कॅरी ऑन होत असताना जे काही हीट चेंज झाला, so it is called as heat of reaction or the enthalpy of the reaction. So basically what we do in this technique, तर या टेक्निक मध्ये बेसिकली काय केलं जातं, तर there is a use of enthalpy change of a reaction to locate the end point of the titrations. There is a use of enthalpy change of reaction to locate the end point of the titrations. कुठलंही टायट्रेशन असेल, आता जसं आपण ऍसिड बेस टायट्रेशन करतो, so what we are using here, we are using the indicator to locate the end point of titration. Okay, मला सांगा आता कंडक्टोमेट्री मध्ये आपण एंड पॉइंट कसा लोकेट करतो, कोणी सांगेल? How could we locate the end point in the conductometric titrations as well as in the pH metric titrations as well as in the potentiometric titrations? कुठल्यातही तुम्हाला जे माहिती आहे ते सांगा. Anyone please? Yes. How can we locate the end point in the pH metric titrations? कसं end point locate करतो आपण? End point येतो म्हणजे नक्की काय होतं, तिथे तर कलर चेंज होत नाही, because we are not using indicator in such a titration. So there is no matter of the color change and by which we can detect the end point. मग कसं करत असेल आपण, काय करतो आपण, केलेलं आहे ऑलरेडी. we have carried out number of experiments of the pH metry, conductometry as well as the potentiometry. आपण एक्सपेरिमेंट्स ऑलरेडी केलेले आहेत. तिथं कसं ऍक्च्युअली टायट्रेशन करतो आपण? येस, एनीवन प्लीज? कसं टायट्रेशन करतो कदम? टायट्रेशन कसं करतो? कंडक्टोमेट्रिक, येस येस, कंडक्टोमेट्रिक टायट्रेशन मध्ये सर मेजर द कंडक्टन्स मेजर करते. Yes. Yeah, no doubt we are measuring the conductance, but my question is different. I'm asking that how we can determine the end point in the conductometric titration. End point कसं determine होतो तुम्हाला conductometric titrations मध्ये? Sudden change. Whenever there is a sudden change in the conductivity of the solution, which is the point where there is a sudden change in the conductivity of the solution, so that point we are considering as a end point. हे ऍक्च्युअली तुम्ही ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन करून, एक्स्ट्रापोलेशन करून, जिथं लाईन इंटरॅक्ट झाल्या दोन
तो पॉईंट आपण काय करतो कंडक्ट एंड पॉईंट म्हणून कन्सिडर करतो, बरोबर आहे का. सिमिलरली इथं पण तेच आहे. इथं काय करणार आहे आपण बघा. सो इन दिस टेक्निक वी आर युझिंग द एन्थाल्पी चेंज और वी आर मेजरिंग द एन्थाल्पी चेंज and this enthalpy change of the reaction, it is very useful to locate the end point of the titration. म्हणजे त्या टायट्रेशन एंड पॉइंट आपण कसा लोकेट करतो बाय डिटरमाइनिंग द एन्थाल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन. म्हणजे बघा टायट्रंट मध्ये टायट्रंट ऍड करायला सुरुवात केली म्हणजे कोनिकल फ्लास्क मध्ये एक सोल्युशन आहे तुमचं आणि ब्युरेट मध्ये एक सोल्युशन आहे आणि मग तुम्ही काय केलं इंडिकेटर ऍड केलेलं नाही पण टायट्रंट ऍड करायला सुरुवात करता आणि ऍज यू आर ऍडिंग अ टायट्रंट from the burette, then whatever the change in the enthalpy of the reaction in the conical flask, so this change in enthalpy of reaction we are determining with the help of some instrument. कुठल्या तरी इन्स्ट्रुमेंट ना आपण ते डिटरमाइन करतो ऍक्च्युअली. आता ते कसं करायचं काय त्याचं आपण डिटेल स्टेप वाईज सगळ्या गोष्टी बघणार आहे. आता फार ऍक्च्युअली डिस्कशन करायला बराच वेळ लागतो पण मी शॉर्ट थोडं तुम्हाला आयडिया देत जाईल. तर काय की एन्थाल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन हे म्हणजेच काय की थोडक्यात तुम्हाला सांगतो की रिएक्शनचं टेम्परेचर जे बदलले अगदी मायन्यूट लेवलवरती तर ते रिएक्शनचं बदललेलं टेम्परेचर ऍक्च्युअली या इन्स्ट्रुमेंट मध्ये डिटेक्ट केलं जातं आणि त्याच्यावरून एंड पॉइंट जो आहे तर तो एंड पॉइंट काय केला जातो डिटरमाइन केला जातो. ठीक आहे. And basically this technique was proposed by scientist Bell and the Cowell in the 1930. Scientist Bell and the Cowell in the 1930. त्याचं ऍक्च्युअल प्रिन्सिपल जे आहे या टेक्निक्स तर ते काय बघा की जनरली काय केलं जातं बघा. A titrant is added at a known constant rate into an analyte. सिंपल आहे म्हणजे तिथं ब्युरेट आहे तिथं कोनिकल फ्लास्क पण आहे पण जरा वेगळं डिझाईन आहे एवढंच आहे. Could you hear me? माझा आवाज येतोय का सर? तर what we are doing in this technique, so titrant is added at a known constant rate into an analyte. कधीपर्यंत titrant ऍड करायचं until the completion of the reaction is indicated by a change in temperature. म्हणजे बेसिकली आपण जे नॉर्मल आपलं रेग्युलर टायट्रेशन आहे व्हॉल्यूमेट्रिक टायट्रेशन तिथं आपण काय करतो चेंज इन कलर इज द एंड पॉइंट ऑफ टायट्रेशन. म्हणजे इंडिकेटर यूज करतो आणि इंडिकेटर ज्यावेळेस सोल्युशनचा कलर चेंज होतो त्यावेळेस आपलं टायट्रेशन संपलं असं आपण ठरवतो. तर या टेक्निक मध्ये तसं नाही. इथं काय करायचं की चेंज इन टेम्परेचर इंडिकेट्स द एंड पॉइंट ऑफ द टायट्रेशन. म्हणजेच काय करणार आपण वी आर ऍडिंग अ टायट्रंट at a constant rate into an analyte until the completion of the reaction is indicated by a change in temperature. Means whenever there is a sudden change in the temperature, so that sudden change in temperature indicates the end point of the titration. म्हणजे जसं फिनॉल्फथॅलीन किंवा आपण रेग्युलर आपलं व्हॉल्यूमेट्रिक टायट्रेशन आहे त्याच्यामध्ये आपण कलर चेंज हा टायट्रेशनचं काय करतो म्हणजे एक एंड पॉइंट पकडतो. कंडक्टिव्हिटी मध्ये काय करतो सडन कंडक्टिव्हिटी मध्ये असणारा चेंज आहे तो एंड पॉइंट पकडतो. पीएच मीटर मध्ये पण तसंच आहे. पोटॅन्शियोमीटर मध्ये सडन करंट चेंज आहे त्याच्यावर आपण एंड पॉइंट काय करतो डिटरमाइन करतो. सिमिलरली here in this titration end point is indicated by a change in a temperature. A change in the temperature change in आपण एंड पॉइंट काय करतो की बेसिकली इंडिकेट करतो. आता मला सांगा जनरल मध्ये टेम्परेचर चेंज का होतो तो एक बेसिकली क्वेश्चन आहे. सो बेसिकली टेम्परेचर चेंजेस ड्युरिंग द टायट्रेशन्स आर ड्यू टू द हीट इव्हॉल्व ऑर ऍब्सॉर्ब्ड बाय द रिएक्शन. रिएक्शन कोणाचे असणार रिएक्शन बिटवीन द टायट्रंट अँड द अनालाइट. म्हणजे ज्यावेळेस अनालाइट आणि टायट्रंटची एकमेकाबरोबर रिएक्शन होत असते त्यावेळेस आता आपल्याला माहिती की कुठली पण केमिकल रिएक्शन असते आयदर दॅट इज एंडोथर्मिक और एक्झोथर्मिक कुठल्या तर वेने कुठली केमिकल रिएक्शन घडते. म्हणजे बघा अनालाइट मध्ये जर आपण टायट्रंट ऍड केलं अनालाइट मध्ये जर टायट्रंट ऍड केलं अनालाइट म्हणजे काय होते सोल्युशन कोनिकल फ्लास्क मध्ये आहे त्याच्यामध्ये जर आपण टायट्रंट ऍड केलं तर दोन्हीपैकी कुठली तरी एक रिएक्शन त्या अनालाइटची टायट्रंट बरोबर होईल. एक म्हणजे काय की there may be possibility of the exothermic reaction or there may be possibility of the endothermic reaction. काहीतरी होईल ना बरोबर. म्हणजे एक तर हीट इव्हॉल्व होईल त्या सोल्युशन मधून किंवा ते सोल्युशन हीट ऍब्सॉर्ब तर करून घेईल आणि त्याच्यामुळे ऍक्च्युअली टेम्परेचर चेंजेस होतात. हीट इव्हॉल्व झालं तर टेम्परेचर वाढेल हीट ऍब्सॉर्ब केली तर टेम्परेचर त्या रिएक्शन म्हणजे त्या सोल्युशनचं कमी होईल. म्हणजेच काय की टेम्परेचर चेंज इज ड्यू टू द इव्हॉल्व or absorbed by the reaction. Temperature change is due to the heat evolve or absorbed by the reaction. तर त्याच्यामुळे बेसिकली टेम्परेचर चेंज जो आहे तर तो टेम्परेचर चेंज होतो. आता जनरली हे जे टायट्रेशन टेक्निक ह्याला आणखीन एक वेगळ्या पद्धतीने आपण डिफाइन करू शकतो. म्हणजेच काय की TET or thermometric enthalpy titration it is also defined as
titration in an adiabatic system, a titration in an adiabatic system which gives a plot of temperature versus volume of titrant added. Very important. There may be question, MCQ type question असू शकतो याच्यावरती की ऍक्च्युअली हे काय आहे की याच्यामध्ये जो ग्राफ प्लॉट करतो तो ग्राफ कसा ग्राफ आहे तर इट इज द ग्राफ बिटवीन द टेम्परेचर ऑफ द सोल्युशन वर्सेस व्हॉल्यूम ऑफ द टायट्रंट ऍडेड. टेम्परेचर ऑफ द सोल्युशन वर्सेस व्हॉल्यूम ऑफ द टायट्रंट ऍडेड. म्हणजेच काय की या टेक्निकला म्हणजे वेगळ्या पद्धतीने अजून डिफाईन केले कसं तर TET इज ऑल्सो डिफाईन्ड ॲज a titration in an adiabatic system gives a plot of temperature versus volume of titrant, gives a plot of temperature versus volume of the titrant added. जसं आपण रेग्युलर जे टायट्रेशन आहे याच्यामध्ये काय करतो कलर चेंज इंटरवल, याच्यामध्ये ऍक्च्युअली कंडक्टोमेट्री मध्ये आपण काय करतो कंडक्टिव्हिटी वर्सेस व्हॉल्यूम ऑफ टायट्रंट ऍडेड. पीएच मेट्री मध्ये काय करतो पीएच वर्सेस व्हॉल्यूम ऑफ टायट्रंट ऍडेड. पोटॅशियोमीटर मध्ये काय करतो आपण ईएमएफ वर्सेस व्हॉल्यूम ऑफ टायट्रेशन ऍडेड. म्हणजेच काय हो the graph which is obtained in the TET is similar to the graph of the conductometric titrations as well as potentiometric titrations, amperometric titrations, pH metric titrations. तर याच्यामध्ये जो तुम्हाला ग्राफ मिळतो ना तशाच पद्धतीचा अगदी सेम म्हणजे सिमिलर टाइप ऑफ द ग्राफ इज ऑब्टेन, सिमिलर टाइप ऑफ द ग्राफ इज ऑब्टेन इन द TET, that is thermometric enthalpy titration. ठीक आहे. सो आय थिंक दॅट वी मस्ट हॅव क्लिअर सम पॉइंट्स. काय काय पॉइंट आपण क्लिअर झाले तर in the thermometric enthalpy titration there is a measurement of the heat of the reaction or the enthalpy of the reaction, and this enthalpy of reaction or heat of reaction it is measured in the form of temperature, and this temperature is plotted against the volume of the titrant added. This temperature is plotted against the volume of the titrant added. Okay, so I think that this and आणखी याच्यामध्ये ऍडिशनल आपण काय सांगू शकतो whatever the graph which is obtained in the TET technique is similar to the graph which we found in the conductometric titrations as well as in the potentiometric titrations, amperometric titrations, pH metric titrations. त्याचा आणि या टेक्निक मधला ग्राफ आहे तो सेम आहे. इथं फक्त हीट ऑफ रिएक्शन किंवा एन्थाल्पी ऑफ रिएक्शन मेजरमेंट करतो आणि ते इन द फॉर्म ऑफ टेम्परेचर मोजतो. जे टेम्परेचर वाढलं तर हीट ऑफ रिएक्शन जास्त, टेम्परेचर कमी झालं तर हीट ऑफ रिएक्शन कमी. तर बेसिकली अशा पद्धतीने आपण काय करतो डिटर्मिनेशन करतो. So these are the points that we have cleared here. So now let us go to the next point, that is instrumentation of the TET. Thermometric enthalpy titration जे आहे याचं इन्स्ट्रुमेंटेशन कसं आहे ऍक्च्युअली मशीन तुम्हाला ते कसं दिसतं, व्हॉट आर द कंपोनेंट्स प्रेझेंट इन दिस इन्स्ट्रुमेंट. तर त्या इन्स्ट्रुमेंट मध्ये कुठले कुठले कंपोनेंट्स असतात तर ते थोडंसं आपण काय करतो की इथं डिस्कस करते. सो दिस आर दी सम कंपोनेंट्स प्रेझेंट इन द इन्स्ट्रुमेंटेशन ऑफ द TET. TETचं जे काही इन्स्ट्रुमेंटेशन आहे तर याच्यामध्ये कुठले कुठले कंपोनेंट असतात तर बेसिकली इट कंटेन्स प्रिसिजन फ्लुइड डिस्पेन्सिंग डिव्हाइस. इट कंटेन्स प्रिसिजन फ्लुइड डिस्पेन्सिंग डिव्हाइस. आता फ्लुइड डिस्पेन्सिंग डिव्हाइस असतं म्हणजे फ्लुइड म्हणजे काय हो सिंपल हो. फ्लुइड डिस्पेन्सिंग डिव्हाइस आपलं कुठला आहे हो आपण लॅबमध्ये करतो ते म्हणजे ब्युरेट. ब्युरेट काय करते ब्युरेट मधून आपण ब्युरेटचा जो वॉल आहे तो ओपन करतो आणि हळूहळू त्या ब्युरेट मधलं जे फ्लुइड आहे म्हणजेच आपलं टायट्रंट. सो दिस टायट्रंट वी आर डिस्पेन्सिंग इन द कोनिकल फ्लास्क. तसंच आहे तर इथं एक फ्लुइड डिस्पेन्सिंग डिव्हाइस आहे. फक्त काय की ब्युरेट हे मॅन्युअली वर्क करते. ब्युरेट ही मॅन्युअली वर्क करते. काचेची ब्युरेट असते त्याला मार्किंग आहे आणि ते आपण मॅन्युअली काम करून घेतो त्या ब्युरेट कडून. पण इथं प्रिसिजन फ्लुइड डिस्पेन्सिंग डिव्हाइस जे आहे ना इट वर्क्स ऑटोमॅटिकली. तर ते ऑटोमॅटिकली थोडंसं वर्क करतं. तर ते कंपोनंट ते कसं दिसतं वगैरे मी याच्या पुढच्या स्लाइड मध्ये तुम्हाला दाखवतो. त्याच्यामध्ये मी सगळे कंपोनंट्स एकमेकाला जोडलेले आहेत. त्याचं स्केमॅटिक रिप्रेझेंटेशन जे आहे तर ते स्केमॅटिक रिप्रेझेंटेशन सुद्धा बेसिकली केलेलं आहे. ओके, सो द नेक्स्ट इज द थर्मिस्टर. पुढचा जो आहे कंपोनंट तो म्हणजे थर्मिस्टर किंवा आपण त्याला काय म्हणू शकतो की थर्मोमेट्रिक सेन्सर. थर्मिस्टर काय हो इट इज वन टाइप ऑफ रेजिस्टर. थर्मिस्टर काय इट इज वन टाइप ऑफ रेजिस्टर which measures the resistance आणि मग त्याचं ऍक्च्युअल त्याला काय करतं की टेम्परेचर मध्ये कन्वर्ट करतं. तर ते थर्मिस्टरचं बेसिकली काम आहे. लक्षात आलं तर काय की थर्मिस्टर इट इज अ वन फॉर्म ऑफ द रेजिस्टर विच मेजर्स द रेजिस्टन्स विथ रिस्पेक्ट टू द टेम्परेचर. म्हणजे जसं टेम्परेचर बदलल तस तसा रेजिस्टन्स मध्ये चेंज होणार. तर तो रेजिस्टन्स मध्ये होणारा जो चेंज आहे ऍज टेम्परेचर चेंजेस that is detected by the thermistor. तर ते ऍक्च्युअली थर्मिस्टर डिटेक्ट करतो. म्हणजे सेकंड कंपोनेंट काय सेकंड कंपोनेंट इज थर्मिस्टर
and which is based on the thermometric sensor. So it is a one type of sensor. म्हणजे टेम्परेचर जसं वाढलं तसं मग काय होतं की रेजिस्टन्स चेंज होतो. तर किंवा टेम्परेचर जसं चेंज होईल तसा रेजिस्टन्स चेंज होतो आणि ते मोजायचं काम कोण करतो तर बेसिकली थर्मिस्टर करतो. सो दिस इज द सेकंड कंपोनेंट. नाउ द थर्ड कंपोनेंट इज द टायट्रेशन वेसल. सिंपल आहे. टायट्रेशन वेसल म्हणजे आपला कोनिकल फ्लास्क. हे बघा हेच आहे आपण जे लॅब मध्ये करतो ना, लॅबमध्ये जे आपण टायट्रेशन करतो, कोनिकल फ्लास्क आहे, ब्युरेट आहे, ते सगळं ॲटोमायझेशन केलेलं आहे. त्याचं थोडंसं काय केलं की इन्स्ट्रुमेंट मध्ये कन्व्हर्जन केलेलं. ठीक आहे. तर नेक्स्ट वन इज द टायट्रेशन वेसल. सो टायट्रेशन वेसल साधारणतः 100 ते 250 ml कॅपॅसिटीच असतं. म्हणजे इट इज जस्ट आवर कोनिकल फ्लास्क, जस्ट लाईक आवर कोनिकल फ्लास्क. फक्त त्याच्यामध्ये काय की टायट्रेशन वेसल जे आहे ते ॲडियाबॅटिक आणि क्लोज्ड असतं. ॲडियाबॅटिक आणि क्लोज. ॲडियाबॅटिक इन द सेन्स काय हो, ॲडियाबॅटिकचा अर्थ काय होतो? व्हॉट डज इट मीन? व्हॉट इज ॲडियाबॅटिक? येस, ॲडियाबॅटिक म्हणजे काय सांगता येईल? कार्नॉट सायकल आपण बघितली. ॲडियाबॅटिक मध्ये काय होतं ऍक्च्युअली? येस, टेम्परेचर चेंज होतं का होत नाही. टायट्रेशन वेसल ॲडियाबॅटिक. ॲडियाबॅटिक आहे म्हणजे काय हो? इट इज आयसोलेटेड. म्हणजे बाहेरून तिथं हिट घेत, ते सोल्युशन बाहेरून हिट घेणार पण नाही आणि त्या सोल्युशनची हिट बाहेर टाकली पण जाणार नाही. म्हणजे जे काही हिट असेल ती सोल्युशन मध्ये स्वतःमध्येच राहील आणि त्याच्यामुळे सोल्युशनचं टेम्परेचर वाढेल आणि टेम्परेचर वाढलं का थर्मिस्टर त्याचा रेजिस्टन्स दाखवेल आणि मग ते टेम्परेचर मध्ये कन्व्हर्जन करून देईल. म्हणजे लक्षात आलं. टायट्रेशन वेसल आहे. टायट्रेशन वेसलचं काम काय आहे तर बेसिकली टायट्रेशन वेसल इज टू टेक द अनालाइट. अनालाइट तुम्हाला त्या टायट्रेशन वेसल मध्ये घ्यायचे. याचे सगळे इमेजेस स्कीमॅटिक मी पुढच्या डायग्राम मध्ये दाखवतो. फक्त आपला कोनिकल फ्लास्क हा ॲडियाबॅटिक नसतो, बरोबर. प्लस आपला कोनिकल फ्लास्क हा क्लोज्ड पण नसतो. तर याच्यामध्ये वापरणारं जे टायट्रेशन वेसल आहे ते ॲडियाबॅटिक असतं प्लस ते क्लोज्ड असतं. त्याच्यानंतर याच्या पुढचं जे डिव्हाइस आहे याच्यामधलं तर ते म्हणजे काय आहे की पुढचं जे डिव्हाइस आहे नेक्स्ट ते म्हणजे स्टरिंग डिव्हाइस. स्टरिंग डिव्हाइस म्हणजे काय सिंपल आहे. आपण हाताने स्टरिंग करतो मॅन्युअली, पण जरा इन्स्ट्रुमेंट वापरले म्हणजे त्याला स्टरिंग करायसाठी एखादी वरती मोटर बसवली जाते आणि मग आतमध्ये त्याला थोडक्यात पाते असतात आणि मग ते त्या भांड्यामध्ये बुडवले जातात आणि मग ऑटोमॅटिकली स्टरिंग होतं. आपण पण इथं निडलचं स्टरिंग करतो जे तुम्हाला पुढच्या वर्षी प्रोजेक्ट मध्ये बघायला मिळेल. तर स्टरिंग डिव्हाइसचं काम काय? फॉर द इफिशियंट स्टरिंग विदाउट स्प्लॅशिंग. स्प्लॅशिंग म्हणजे काय? तर ते सोल्युशनचे काही ड्रॉपलेट असे बाहेर उडतात कारंजा उडल्यासारखे, तर त्याला आपण ऍक्च्युअली स्प्लॅशिंग असं म्हणतो. तर स्प्लॅशिंग न होता स्टरिंग करणारं हे स्टरिंग डिव्हाइस असतं. देन द नेक्स्ट वन इज विस्टोन्स ब्रिज. विस्टोन्स ब्रिजचं काम काय तर बेसिकली काय करणार आहे? इट इज यूज टू मेजर द अननोन रेजिस्टन्स इन द फॉर्म ऑफ टेम्परेचर. म्हणजे रेजिस्टन्सचं कन्व्हर्जन ऍक्च्युअली टेम्परेचर मध्ये करण्याची जी सगळी असेंब्ली आहे तर त्या असेंब्ली मधला मेन पार्ट म्हणजे काय असणार आहे? तुमचा विस्टोन ब्रिज असणार आहे. Then the next component is the computer. So we know that always whenever there is a machine then always there is a need of the computer because computer makes the operations easy. तर जे काही थर्मोमेट्रिक ऑपरेशन्स आहेत तर ते सगळे ऑपरेशन्स इझी करायसाठी तर तिथं बेसिकली कम्प्युटर हा यूज केला जातो. त्याच्यानंतर पुढचं जे कंपोनेंट ते म्हणजे थर्मोमेट्रिक टायट्रेशन इंटरफेस मॉड्यूल. आता थर्मोमेट्रिक टायट्रेशन इंटरफेस मॉड्यूल काय आहे की आपण त्याला प्रोग्रॅमर असं म्हणू. तर त्याचं काम काय बघा? It regulates the flow between the burette sensor and the computer. It regulates the flow between the burette sensor and the computer. म्हणजे ऍक्च्युअली हे काय करते की इट इज जस्ट द प्रोग्रामर आहे असं म्हणूया आपण. ब्युरेटचा जो फ्लो आहे ऑटोमॅटिक मी सांगितलं ना, कारण ब्युरेट वर्क्स ऑटोमॅटिकली, त्यामुळे ब्युरेटला एक प्रोग्राम दिला जातो की ब्युरेट मधून किती टायट्रंट पडलं पाहिजे. तर ते 0.1 ml किंवा 0.2 ml 0.3 ml या रेंजमध्ये असतं. बेसिकली 1 ml दिलंय तिथं 1 ml पर मिनिट, 1 ml पर मिनिट और 0.1 ml पर मिनिट असं त्या ब्युरेटचा रेट आहे. म्हणजे एक सिंगल ड्रॉप ऑटोमॅटिकली त्या ब्युरेट मधून पडतो. म्हणजे हे ऍक्च्युअली कसं होतं ऑटोमॅटिकली तर इट इज हॅपन विथ द हेल्प ऑफ प्रोग्रॅमर. तर तो प्रोग्रॅमर म्हणजे थर्मोमेट्रिक टायट्रेशन इंटरफेस मॉड्यूल आहे की जे सगळ्यांचं काय करते कनेक्शन करतं. म्हणजे सेन्सर असेल, त्याच्यानंतर कम्प्युटर आणि ब्युरेट मधून पडणारं सोल्युशन या सगळ्यांमध्ये सिग्नल पास करायचं काम जे आहे तर ते बेसिकली याच्यामध्ये केलं जातं. ओके, सो दीज आर दी सम कंपोनेंट्स प्रेझेंट इन द इन्स्ट्रुमेंटेशन ऑफ द टीईटी. थर्मोमेट्रिक एन्थाल्पी टायट्रेशनचं जे डिव्हाइस आहे तर त्याच्यामध्ये असणारे हे सगळे कंपोनेंट्स आहेत. आता इथं मी बेसिकली काही कंपोनेंट जे आहेत आपण आता इथं थोडंसं काय करूया की आपण तेच कंपोनेंट जे आहेत तर ते कुठं कुठं आहेत ते बघूया आपण. तर तुमची जी ऑटोमेटेड ब्युरेट होती किंवा आपण काय म्हणू शकतो की ऑटोमेटेड जे ब्युरेट आहे म्हणजे फ्लुइड डिस्पेन्सिंग डिव्हाइस तर ते इथं आहे. फ्लुइड डिस्पेन्सिंग डिव्हाइस जे आहे ते बेसिकली
तर हे तुमचं फ्लुइड डिस्पेन्सिंग डिव्हाइस आहे पूर्ण. याच्यामध्ये ब्युरेट आहे, याच्यामध्ये तुम्ही ऍक्च्युअली टायट्रंट भरताय. त्यानंतर मोटर ड्रायव्हन, म्हणजे हेच ऍक्च्युअली मोटर ड्रायव्हन ब्युरेट आहे. मोटर ड्रायव्हन ब्युरेट म्हणजे एक ऑटोमॅटिक वर्क करतं आणि जेवढं तुम्हाला टायट्रंट या फ्लास्क मध्ये पास करायचंय तेवढंच टायट्रंट बेसिकली इथं पास केलं जातं. देन अगेन देर इज अ स्टरिंग, मीन्स हा स्टरिंग सिस्टम आहे बघा, एक स्टरर आहे, हा ऍक्च्युअली सोल्युशन मिक्स करायचं काम करतो. अगेन देर इज अ थर्मिस्टर विच इज अ सेन्सर विच सेन्सेस द टेम्परेचर. तर ते ऍक्च्युअली काय करते की टेम्परेचर सेन्स करायचं काम करतं. थर्मिस्टरचं काम काय, इट इज द टेम्परेचर सेन्सर, तर तो टेम्परेचर सेन्स करतो बेसिकली. देन नेक्स्ट वन इज दॅट, एम आय ऑडिबल? माझा आवाज येतो का तुम्हाला? येस सर. ऍक्च्युली इथं माझा कर्सर वर्क करीना झालेला आहे. ठीक आहे, जस्ट 1 मिनिट, वेट 1 मिनिट प्लीज. माझा आवाज तर तुमच्यापर्यंत पोहोचतो पण इथं क्लिअर पण होईना झाली. स्लाइड दिसते तुम्हाला? प्लीज प्लीज रिस्पॉन्स. हो सर. Just okay. So there is a motor driven burette. Again, there is a stirring motor. So we can see here stirring motor, and this is the flask, which is insulated beaker म्हणूया आपण त्याला. तर तो इन्सुलेटेड असतो की जेणेकरून आतले जे सोल्युशन आहे त्याचं टेम्परेचर बाहेर जाऊ नये आणि बाहेरच्या टेम्परेचरमुळे आतल्या सोल्युशनचं टेम्परेचर वाढू नये. तर तो त्याचा उद्देश आहे. अगेन दिस टायट्रेशन सेल और टायट्रेशन वेसल इज क्लोज्ड वन. टायट्रेशन वेसल हे वरतून क्लोज असतं, बट देर आर सम ओपनिंग ऍट द टाइप ऑफ द किंवा ऍट द टॉप ऑफ द टायट्रेशन वेसल. टायट्रेशन वेसलच्या वरच्या भागामध्ये काही ओपनिंग आहेत. एक ओपनिंग आहे विच इज फॉर द ब्युरेट, अनदर ओपनिंग इज फॉर द स्टरर, एक ओपनिंग आहे ते स्टरर साठी आहे, आणि थर्ड वन ओपनिंग इज देअर विच इज फॉर द थर्मिस्टर. तर थर्मिस्टर साठी म्हणजेच काय की बेसिकली देर आर 3 ओपनिंग्स ऍट द टॉप ऑफ द टायट्रेशन वेसल, अदरवाइज टायट्रेशन वेसल इज टोटली क्लोज्ड वन. ठीक आहे, 3 ओपनिंग आहेत. एक म्हणजे ब्युरेट, मोटर ड्रायव्हन ब्युरेट आतमध्ये बरोबर सोल्युशन आतमध्ये पडावं म्हणून ब्युरेटचा काही थोडासा भाग जो आहे तो तर त्या बेसिकली त्या टायट्रेशन सेल मध्ये आहे. देन स्टरिंग मोटर इज देअर. स्टरिंग मोटरचा जो स्टरर आहे, स्टररचा जो बार आहे, तर तो स्टररचा बार आणि ब्लेड ऍक्च्युअली ते व्हेसल मध्ये आहे. आणि थर्मिस्टर, आणि हा जो थर्मिस्टर आहे, सो दीज वायर्स ऑफ द थर्मिस्टर्स आर कनेक्टेड टू द दिस साइड ऑफ द विस्टोन्स ब्रिज. हा ऍक्च्युअली विस्टोनचा ब्रिज आहे. तुम्हाला इकडे जो दिसतोय ना, हा विस्टोन ब्रिज आहे. इकडे मग तुमचा कम्प्युटर वगैरे सगळ्या गोष्टी असतील. ठीक आहे, तर ऍक्च्युअली विस्टोन्स ब्रिज जो आहे, तर विस्टोन्स ब्रिजला इथं 2 तुम्हाला कनेक्शन साठी जागा दिसत आहेत बघा. तर हे थर्मिस्टरचे जे 2 वायर्स आहेत. सो दिस टर्मिनल्स ऑफ द थर्मिस्टर्स, किंवा हे जे विस्टोन ब्रिजचे जे टर्मिनल्स आहेत, दीज आर टू कनेक्ट विथ द थर्मिस्टर. थर्मिस्टर साठी कनेक्ट करण्यासाठी ते जागा ठेवलेल्या आहेत. तर बेसिकली थर्मिस्टरचे जे 2 वायर्स आहेत, तर ते आपण इथं विस्टोन ब्रिजला या भागामध्ये जोडतो. ठीक आहे, आणि सगळे सिस्टम जे आहे तुमची रेडी झाली. आता सिस्टम रेडी झाल्यानंतर मग काय होईल की तुम्ही टायट्रेशन सुरू करता. टायट्रेशन सुरू केल्यानंतर काय होईल बघा, हे तुम्ही ऍक्च्युअली तुम्हाला जे लागणारे टायट्रंट आहे, सॉरी एनालाइट आहे, ते एनालाइट तुम्ही कुठे घेतलेले, टायट्रेशन सेल मध्ये घेतली. and whatever the titrant, so the titrant we are taking in the motor driven burette. तर ते मोटर ड्रायव्हन ब्युरेट मध्ये घेतलेले. आता मोटर ड्रायव्हन ब्युरेट मधून एक ड्रॉप काय होईल की तुमच्या टायट्रंटचा त्या एनालाइट मध्ये पडला जाईल, आणि मग काय होईल, एनालाइट आणि टायट्रंटची रिएक्शन. So whenever there is a reaction between the analyte and the titrant, then the enthalpy of reaction starts to change. तर enthalpy of reaction change व्हायला सुरुवात होते. either there is increase in temperature or there is in decrease in temperature. म्हणजेच काय की चेंज व्हायला सुरुवात होईल, आणि तो जो काही चेंज आहे, सो दिस चेंज विल बी सेन्स्ड बाय दिस थर्मिस्टर. तर हा चेंज जो आहे तो थर्मिस्टर कडे जातो ऍक्च्युअली, आणि मग थर्मिस्टर तुमचा कुठं कनेक्ट असेल, तो विस्टोन ब्रिजला कनेक्ट असेल. Now, once the switch of the Wistone bridge is turned on, आता Wistone bridge चा जो स्विच आहे तो टर्न ऑन करायचा. टर्न ऑन करायचं म्हणजे काय की हे जे स्विच आहे हा टॅप काय करायचा, तो याच्यावरती टाकायचा, म्हणजे कनेक्ट करायचा. सो मीन्स once the switch of the Wistone bridge is turned on, then 1.5 volt voltage is applied across the bridge. हा जो ब्रिज आहे, तर या अक्रॉस द ब्रिज 1.5 वोल्ट एवढं व्होल्टेज अप्लाय केलं जातं. आणि मग त्याच्यानंतर मग see
आता बघा काय होईल की लक्षात आलं टोटल मी सांगितलं की दिस मोटर ड्रायव्हन ब्युरेट इट जस्ट इट इज फॉर दी पासिंग ऑफ टायट्रंट टू द वेसल आणि मग वेसल मध्ये तुमचा एनालाइट असेल whenever there is a reaction between analyte and the titrant, then there is a change in the heat of reaction of this particular solution, and therefore temperature either increases or decreases काहीतरी होईल. And so whatever the change in the temperature that will be detected by the thermistor, and this thermistor is connected to the Wheatstone bridge, and when we apply the म्हणजे काय की एकदा Wheatstone bridge जर स्विच ऑन केला तर काय होईल 1.5 volt voltage is applied across the Wheatstone's bridge and Wheatstone bridge activates. तर तो Wheatstone bridge काय होतो ऍक्टिव्हेट होतो आणि मग काय होईल की this Wheatstone bridge measures the unknown resistance in the form of temperature. म्हणजे या थर्मिस्टर कडून थर्मिस्टर मध्ये जो काही रेजिस्टन्स तयार झालेला असेल सो दॅट विल बी मेजर्ड बाय द Wheatstone's bridge. आणि या थर्मिस्टर मध्ये रेजिस्टन्स कसा तयार झाला असेल विथ रिस्पेक्ट टू द टेम्परेचर. म्हणजेच काय की रेजिस्टन्स विच इज काय म्हणू शकतो की आपण द रेजिस्टन्स विच इज जनरेटेड बाय द थर्मिस्टर किंवा बाय द थर्मिस्टर नाहीये पण आपण काय म्हणू शकतो की द रेजिस्टन्स विच कॉजेस टू द थर्मिस्टर किंवा आपण असं म्हणू शकतो की जनरली काय होईल की whenever there is a change in the temperature, whenever there is a change in the temperature in the titration vessel, then this change in the temperature त्याच्या काय म्हणू की रिलेशन मध्ये काय होईल की थर्मिस्टर काय करेल की रेजिस्टन्स तयार करेल किंवा रेजिस्टन्स दाखवेल आणि तो जो रेजिस्टन्स आहे थर्मिस्टरने दाखवलेला दॅट विल बी मेजर्ड बाय द Wheatstone's bridge. तर तो Wheatstone bridge मध्ये मोजला जातो मोजतात आणि तो कसा इन द फॉर्म ऑफ टेम्परेचर. म्हणजे जनरली काय की इथे ऍक्च्युअली रेजिस्टन्स तयार होतो आणि तो रेजिस्टन्स टेम्परेचर नुसार चेंज होतो आणि तो रेजिस्टन्स ऍक्च्युअली Wheatstone bridge मध्ये इन द फॉर्म ऑफ टेम्परेचर मोजला जातो. म्हणजेच ऍक्च्युअली या सोल्युशनचा आपण टेम्परेचर मोजतो. ऍक्च्युअली त्या सोल्युशनचा आपण काय करतोय की टेम्परेचर मोजतो. ठीक आहे. तर हे सगळं इन्स्ट्रुमेंटेशन आहे. इन्स्ट्रुमेंटेशन कसं आहे ते इन्स्ट्रुमेंट कसं वर्क करतं तर याच्या संदर्भात मी थोडक्यात तुम्हाला माहिती सांगितली. आता आपण मेथॉडॉलॉजी बघूया की ऍक्च्युअली हे इन्स्ट्रुमेंट कसं वर्क करतं. म्हणजे आपण ऍक्च्युअली टायट्रेशन आता करायचंय एक शॉर्ट मध्ये मी तुम्हाला सांगतोय लॅबोरेटरी प्रोसिजर काय आहे. तर काय करावं लागेल फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड हॅव टू टेक द एनालाइट इन द फ्लास्क. फ्लास्क मध्ये तुम्हाला एनालाइट घ्यावं लागेल की ज्याचं ऍक्च्युअली टायट्रेशन तुम्हाला करायचं आहे. तर एनालाइट घेताना अशा पद्धतीने घ्या की बेसिकली टायट्रंट तुम्हाला 1 ते 3 ml पर्यंत लागेल. म्हणजे कमीत कमी टायट्रंट लागेल फार जास्त टायट्रंट लागणार नाही. म्हणजे कारण का फार जास्त नको आहे तुम्हाला तर तुम्ही फार काळ टायट्रेशन करत बसला तर काय होईल की नॅचरली पण ते टेम्परेचर कमी जास्त होऊ शकते त्या सोल्युशनचं. त्याच्यामुळे तुमच्या टायट्रेशन मध्ये एरर येऊ शकते. त्यामुळे टायट्रेशन इमिजिएटली कम्प्लीट होणं गरजेचं असतं आणि जेवढे इमिजिएटली टायट्रेशन कम्प्लीट होईल तेवढं रिझल्ट जे आहे ते तुमचे ॲक्युरेट येणार आहेत. सो देअरफॉर इट इज नेसेसरी टू टेक द एनालाइट which requires volume of the titrant not exceeding 3 ml. 3 ml पेक्षा जास्त टायट्रंट लागू नये एवढंच तुम्ही काय करायचं एनालाइट घ्यायचं. म्हणजे कमीत कमी एनालाइट घ्यायचं जेणेकरून 3 ml मध्ये तुमचं टायट्रेशन संपलं पाहिजे. 25-30 ml तुम्हाला टायट्रंट लागू नये. 3 ml मॅक्सिमम लागावं. त्याच्यानंतर मग काय करायचं तुम्हाला पुढची स्टेप काय आहे मेजर द टेम्परेचर ऑफ सॅम्पल अँड टायट्रंट. टायट्रंट आणि सॅम्पलचं टेम्परेचर मोजायचं आणि दोघांमध्ये डिफरन्स किती असला पाहिजे मॅक्सिमम it is only maximum 0.2 degree Celsius. And if we found that there is a more difference in the temperature between the sample and temperature than the 0.2 degree Celsius, then we have to काय म्हणू शकतो की maintain the temperature of both sample and the titrant in the range of 0.2 degree Celsius. तर 0.2 degree Celsius च्या रेंज मध्ये तुम्हाला काय करावं लागेल त्याचं टेम्परेचर मोजा म्हणजे मेंटेन ठेवावं लागेल. मी काय म्हणतो बघा टेम्परेचर डिफरन्स सांगतो. There should not be more than 0.2 degree Celsius temperature difference between the sample and the titrant. सॅम्पल आणि टायट्रंट मध्ये असणार दोघांचं जे टेम्परेचर आहे इनिशियली कधी म्हणतो मी बिफोर टायट्रेशन इज बिगन. टायट्रेशन सुरू व्हायच्या अगोदर सॅम्पल आणि टायट्रंटचं टेम्परेचर हे 0.2 डिग्री पेक्षा जास्त फरकाचं नसावं. म्हणजे एकाचं 25 असेल तर दुसऱ्याचं मॅक्सिमम 25.2 not 25.3 25.4 then it will causes the error. ते एक महत्वाचा मुद्दा आहे. त्याच्यानंतर मग आता टायट्रेशन सुरू करायचं. तर टायट्रेशन सुरू करताना तुम्हाला फ्लो रेट किती सांगितलं टायट्रंटचा तर दॅट शुड बी मेंटेन अराउंड 0.1 to the 1 ml per minute. That should be maintained around 0.1 to the 1 ml per minute until the completion of reaction is indicated by change in temperature. Until the completion of reaction is indicated by change in temperature.
हे कुठपर्यंत तुम्हाला ऍडिशन करायचे की जोपर्यंत टेम्परेचर मध्ये सडन चेंज होत नाही, सडन ब्रेक होत नाही, तोपर्यंत तुम्हाला टायट्रेशन कंटिन्युअसली काय करायचंय किंवा 0.1 ml किंवा 0.2 ml चे जे काय ऍडिशन आहे प्रोग्रामिंग केलेले ऑटोमॅटिक, तर ते ऍडिशन करत राहायचं. म्हणजे आपण नॉर्मल प्रोसिजर सांगतो. आता आणखीन याच्यामध्ये एक रिकमेंडेशन दिले बघा. ते रिकमेंडेशन कशासाठी दिले? टू अवॉइड द व्हॉल्यूम करेक्शन्स अँड टू मिनिमाइज द टेम्परेचर व्हेरिएशन्स बिटवीन सॅम्पल अँड टायट्रेंट. सॅम्पल आणि टायट्रेंटचे जे टेम्परेचर व्हेरिएशन आहे तर ते मिनिमाइज करायसाठी एक करेक्शन दिलं इथं की काय करेक्शन आहे, म्हणजे एक जनरली काय म्हणू शकतो की आपण रिकमेंडेशन केलेलं आहे. तर ते रिकमेंडेशन काय आहे की कीप द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ टायट्रंट युजली 100 times greater than the reactant. Keep the concentration of titrant usually 100 times greater than the reactant. जे रिएक्टंटचं जेवढं कॉन्सन्ट्रेशन आहे त्याच्यापेक्षा 100 पटीने जास्त कॉन्सन्ट्रेशन तुम्हाला टायट्रंटच्या सोल्युशनचं असायला पाहिजे. असं पद्धतीनं टायट्रंट जे आहे ते बेसिकली ऍड करायचं. आता मला सांगा इथं टेम्परेचर चेंज किती होत असेल? आता आपण लॅबोरेटरीमध्ये जनरल टायट्रेशन करतो, ऍसिड वर्सेस बेस. असं काय होतं का हो तुम्हाला? म्हणजे असं काही जाणवलं होतं का टेम्परेचर करताना एकदम फ्लास्क भरपूर गरम झालाय? कोणाला असं जाणवलंय का हो? येस. किती टेम्परेचर चेंज होत असेल हार्डली ह्या टायट्रेशन मध्ये? म्हणजे फॉर एक्झाम्पल आपण लॅबोरेटरीमध्ये टायट्रेशन्स करतो. आता लॅबोरेटरीमध्ये टायट्रेशन्स करताना जनरली आपल्याला जाणवतं की टेम्परेचरचा फार चेंज नाहीये, म्हणजे अगदी आपल्याला म्हणजे हाताला जाणवलं असं टेम्परेचर चेंज झालेलं कधी दिसतं का आपल्याला? येस और नो? येस और No. नो? म्हणजेच काय की whatever the change in temperature during the titration is not that much that we can sense. म्हणजे आपल्या हाताला कळेल एवढा पण टेम्परेचर चेंज बेसिकली नसतो. म्हणजेच काय की तो टेम्परेचर चेंज किती असतो? 0.1 0.2 डिग्री सेल्सिअस असतो. तुम्ही म्हणणार काय लावले, कसली टेक्निक आली? 0.2 0.1 डिग्री सेल्सिअस टेम्परेचर चेंज होणार आणि त्याच्यावर तुम्ही आम्हाला टायट्रेशनचा एंड पॉईंट सांगा. या इट इज पॉसिबल बट नॉट मॅन्युअली. इट इज पॉसिबल बाय द मशीन्स, बाय द इन्स्ट्रुमेंट्स. इन्स्ट्रुमेंट आणि मशीनसाठी हे 0.1 आणि 0.2 डिग्री सेल्सिअस सुद्धा खूप जादा आहे, कारण तेवढी सेन्सिटिव्हिटी ठीक आहे, म्हणजे तेवढ्या तुम्हाला ते बेसिकली कळू शकतं. म्हणजे बघा इन्स्ट्रुमेंटची ॲक्युरसी किती असते ते पण मी सांगतो. तर याच्यातला महत्वाचा इन्स्ट्रुमेंट कुठला आहे तर ते म्हणजे थर्मिस्टर. थर्मिस्टरचं काम काय आहे की अगदी बारीक चेंज जरी झाला टेम्परेचर मध्ये तर लगेच रेजिस्टन्स मध्ये चेंज दाखवायचा, हे थर्मिस्टरचं काम आहे. आणि थर्मिस्टरची सेन्सिटिव्हिटी किती आहे बघा. ॲक्युरसी ऑफ थर्मिस्टर टू मेजर द टेम्परेचर शुड बी 10⁻⁻⁴ डिग्री सेल्सिअस, म्हणजेच 0.0001 डिग्री सेल्सिअस एवढा जरी बारीक चेंज झाला तरी सुद्धा तो थर्मिस्टर तेवढा लहान चेंज डिटेक्ट करतो. म्हणजे this type of the titration technique is not possible by the human being.